بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواب جو پچھلی بار ریکارڈ میں آیا تھا، ایک خواب جو بھائی نے بیان کیا تھا اور ریکارڈ میں نہیں آ سکا تھا، اس کو اب ریکارڈ میں لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے۔ جو خواب ہے تو پرانا، بہت ٹائم پہلے میں نے دیکھا تھا، میں چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال پہلے میں نے دیکھا ہوگا یہ خواب۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، اور آسمان میں اڑتے اڑتے پہنچا تو وہاں پر ایک بزرگ تھے جن کی سفید داڑھی تھی اور ایک دم سفید ان کا لباس تھا، اور میں نے ان سے پوچھا بابا میں اڑ کیوں رہا ہوں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مدینہ کا رکھوالا ہے۔ ذرا اس کی تعبیر بتاتے ہیں آپ ذرا مجھے۔ اس کی تعبیر بتائی گئی تھی دوسرے ویڈیو میں، اگر وہ وائس ریکارڈ میں نہیں آئی تھی انشاءاللہ، لیکن آج اب اس کو پلے کر دیں گے۔ آج یہ ان کی وائس ہے، ان کے دوسرا حصہ جو ہے بزرگ والا، وہ بزرگ کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کی تعبیر نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو 10 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، انشاءاللہ رب العالمین اس وقت آپ کی لائف میں ترقی ہوئی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ترقی، مطلب پڑھائی وغیرہ میں جو بھی معاملات میں، اس میں آپ کو ترقی وغیرہ دی تھی، جو بھی آپ کے معاملات تھے۔ اور یہ جو آپ نے بزرگ کو دیکھا ہے وہاں پہ، یہ بزرگ کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوسرے طرف جو بزرگ ہیں، خواب کا دوسرا حصہ، اس کی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو۔ پہلے خواب کی پہلے حصے کی آپ کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ترقی تھی انشاءاللہ رب العالمین، وہ 10 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا آپ نے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے بزرگ والا، وہ بزرگ کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کی تعبیر نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ تو یہ خواب رہ گئی تھی، ان کی وائس ریکارڈ میں نہیں آئی تھی، تو اب اس کو ریکارڈ میں لایا گیا ہے۔ یہ بھائی قبرستان والا تھا، ہم نے سماعت کر لیا تھا۔ اب یہ مولانا محمد توحید قاسمی صاحب کی جو خواب ہے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی ایک بڑی جگہ، کھلی ہوئی جگہ میں بچے پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی 2 طرفہ لائن ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے درمیان میں کچھ تھوڑی دوری پہ ایک ہوائی جہاز آتا ہے، اس میں لمبا، بہت لمبا آتا ہے، آسمان کی طرف نیچے زمین پر رکھا جاتا ہے، اس کی طرف ہریالی بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ اترتا ہے تو اس کے پاس ایک دم دوسری سواری پہنچتی ہے، وہ سامان لے کر کے جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کو لے کر پوری تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ۔ پھر جب وہ ہوائی جہاز وہاں آتا ہے تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ پڑھ لو کہ استاد آ جائیں گے۔ دوسرا یہ آتا ہے ذہن میں کہ میں خود انہی بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ خیر آخرکار وہ ہوائی جہاز جیسے وہاں سے اڑا اور اڑتا ہوا آسمان میں جیسے گیا، اور جیسے وہ چکر کاٹ رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ اپنی پرچھائیاں چھاپ چھاپ کے آسمان میں جا رہا، جیسے فوٹو کی برابر فوٹو کی برابر فوٹو، ایسے ہوائی جہاز کے فوٹو لگ رہے تھے۔ مدرا چکر کاٹ رہا ہے چاروں طرف کو، اور میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں بھی پہلے اس طریقے سے ہوائی جہاز میں یہاں کوٹ کے گیا تھا۔ آخرکار ویسے میں نے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا ہے رمضان میں۔ میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں بھی اس طریقے سے آیا تھا۔ خیر آخرکار وہ چلتا رہا، گھومتا رہا، بس آخرکار بس وہ ایک دم آنکھ کھل گئی۔ بس ایک خواب کی تعبیر ہے۔ عمر 25 سال ہے، شادی شدہ ہوں، ایک بیٹی ہے، بچے پڑھاتا ہوں۔ یہ تھا مولانا محمد توحید قاسمی صاحب کا۔ اب آئیے اس کی جو تعبیر ہے اس کو بھی سماعت کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے، ایک کھلا میدان ہے اور ایک ہوائی جہاز آتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ بچے اس میں بیٹھتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین یہ جو مدرسے میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی جو دین اور دنیا کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، یہ ترقی کریں گے، بہت ترقی کریں گے۔ یہ ہوائی جہاز میں اڑنا خیر و برکت کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہوتی ہے۔
ख्वाब में उड़ना तरक्की की अलामत है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनकी तरक्की लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी अल्लाह के करम से। ये इनके ख्वाब की ताबीर में आ रहा है, वल्लाहु ताला आलम। तो ये थी हवा में उड़ना, हवाई जहाज़ में उड़ने की ताबीर। अब आइए दूसरी जो ख्वाब थी, एक भांजी वाली। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ख्वाब आया कि मेरी भांजी छत के गिरने से फौत हो गई है और मैं बहुत रो रही हूँ। मेरी आँख खुली तो अजान हो रही थी। मेरी उम्र 25 साल है, शादीशुदा एक बच्चा है। तो इनकी भी ताबीर आ गई है इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ख्वाब आया कि मेरी भांजी छत पे गिरने से फौत हो गई है और मैं बहुत रो रही हूँ। ये इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये आपकी जो भांजी है वो अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है उसे मेडिकल वगैरह, तो वो दूर हो जाएगी और ये सेहत याब हो जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से। इसकी ये ख्वाब में इसकी शिफा याबी नज़र आ रही है इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, वल्लाहु ताला आलम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये इनकी भी ख्वाब की रिकॉर्ड में आ चुकी है। और एक भाई की और ख्वाब समाप्त कर लेते हैं। ये सलीम सल्फ़ी साहब हैं, इनकी भी ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मैंने कल रात में ख्वाब देखा हूँ कि जो चढ़ने का जीना होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, वो टूट रही है और मैं उस पर से गिर रहा हूँ और सीढ़ी लगा रहा हूँ लेकिन सीढ़ियाँ टूट रही है, जीना गिर रहा है मेरे आंख पर। इस किस्म के ख्वाबात दिखते हैं, नंबर वगैरह भी दिखते हैं 4-6 टाइप से। शेख आप बताइए कि इससे ख्वाब की ताबीर क्या है? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक तो हमने आसमान से उड़ने, जहाज़ में उड़ने की ताबीर ली थी। अब ये सीढ़ियों से गिरने की ताबीर भी सुन लेते हैं। ये उनकी कुछ पर्सनल बातें रह गई थी, वो समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, माज़रत चाहता हूँ, मैंने आपको पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं पाया। शेख, मेरी शादी हो चुकी है 2014 में और मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो जो बड़ी वाली लड़की है तो उसे थैलेसेमिया है, यानी हर 15-20 दिन में उसको ब्लड चढ़ता है बस। और शेख, मैं जो काम करता हूँ होटल में वेटरी का काम करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने ख्वाब देखा है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ जो है टूट के गिर रही हैं। ख्वाब की ताबीर में आ रहा है कि आप लाइफ में अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, मगर उसमें नाकामी मिल रही है, यानी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो सीढ़ियाँ टूट रही है नाकामी की तरफ इशारा कर रही है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को, मगर उसमें कामयाबी की बजाय नाकामी मिल रही है। ये ख्वाब की ताबीर में आ रहा है और इसके निकलने के लिए आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें और लोगों के ऊपर भरोसा और तवक्कुल करना छोड़े, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करें। भरोसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर करें और जो तस्बीहात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो कसरत से पढ़ा करें। इसी तरह दरूद शरीफ नमाज वाला भी पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत किया करें इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। और इसके अलावा जो हो सके आपके हैसियत के मुताबिक सदका व खैरात भी करें। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आप इन प्रॉब्लम से, इन परेशानियों से निकल जाएंगे, वल्लाहु ताला आलम। तो ये थी ख्वाबें जो आप की थी, आप लोगों ने ग्रुप में ख्वाब की ताबीर में भेजी थी। उसका अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल व करम से सबका जवाब दे दिया गया है। और ये जो ईद उल अज़हा की आप लोग को सबको, आज ईद उल अज़हा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से आप लोग को सबको इसकी मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हमारे और आपके नेक अमाल कबूल फ़रमाएँ और ढेर सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआएं आप लोग के लिए, सबके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें आप सब के ऊपर और हमारे ऊपर नाजिल फ़रमाएँ। ये दो रिकॉर्डिंग में आ चुकी है तमाम के तमाम ताबीरें। और अब इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे रुखसत लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।